all of you in the most blessed name of our Lord and Savior, Jesus Christ. We bring glad tidings from Kodambam Christian Assembly in Chennai. To begin with, we request Brother Willie Johnson from USA to please open with a word of prayer. Over to Brother Willie Johnson in USA. Can you hear me properly? Can you hear me? Yes, we can hear you. All right. Okay, shall we pray? Oh, gracious Lord, our Heavenly Father, we thank you for this wonderful opportunity that you have given us to come into thy holy presence, O Lord. O Lord, you are a wonderful God in whom we put our trust, O Lord. Lord, we know that you loved us and you sent your only begotten Son to redeem us because we were in sin and you were a holy God, you were in glory and you were the Son of God, you became the Son of Man to die for our sins. So Lord, you suffered on the cross of Calvary. We thank you for that. Your body was broken, blood shed. Oh Lord, we know that it was our belief through this atoning sacrifice, through thy blood that covers our sins, O Lord. We thank you. We praise you for all that, O Lord. We know it's by grace, through faith, O Lord, and trusting in thy power, the gospel. We thank you for what you have done, O Lord. O Lord, now we ask you to bless your speaker and the translators. M.K. John, we ask you to give him the spiritual knowledge, spiritual wisdom and understanding, O Lord, as through the Holy Spirit, as we listen, have the Holy Spirit to empower us, O Lord, and encourage us, and study thy word and practice it in our day-to-day life. O Lord, we are dealing with a subject where it's called temptation, O Lord. We could understand the truths from it, the pride of life, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, O Lord. Help us to overcome all this through thy spiritual blessings, O Lord. We come at this time, O Lord. We pray that you be with each one of us. We pray that you protect us from the deadly virus. We thank you and praise you for what you are doing, O Lord. We ask you to keep us all under thy mighty wings, O Lord. Let this time be a time of rejoicing, and let this time give us joy when we dwell in thy word, Lord. And we ask your time to be a time of blessing, O Lord. We come at this time so that we can have more in-depth study in the future, Lord, and bless this meeting, so Lord. Lord, we ask all these things for thy grace and mercy and blessings in the name of the Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Thank you, Brother Willie Johnson. That was my elder brother from US. We praise God for him. Now, next is the singing session. We go to Brother Paul Raj from Dindigal. May we request Brother Paul Raj and family to lead us with a few Tamil songs. Over to Brother Paul Raj. Praise the Lord. Praise the Lord. பாடல் புத்தகத்திலே 705வது பாடலை நாம் பாடி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். இயேசுவை நம்பினோர் மாண்டதில்லை, என்னென்ன துன்பங்கள் நேரிட்டாலும் சிங்கத்தின் வாயினின்றும் ரட்சிப்பார், பங்கம் வராதென்னை ஆதரிப்பார் என்கிறதான பாடல் 705 பாடல் புத்தகத்திலே 705. இயேசுவை நம்பினோர் மாண்டதில்லை, என்னென்ன துன்பங்கள் நேரிட்டாலும் சிங்கத்தின் வாயினின்றும் ரட்சிப்பார், பங்கம் வராதென்னை ஆதரிப்பார். நெஞ்சமே நீ அஞ்சிடாதே, நம்பினோரை கிருபை சூழ்ந்திடுதே. காத்தவரை காத்த
காத்துன்னை நடத்துவார். இம்மட்டும் காத்தவர் இம்மானுவேல், இன்னமும் காத்துன்னை நடத்துவார். நாசியில் சுவாசமுள்ள மாந்தரை நம்புவதல்ல தம் ஆலோசனை. கோர பயங்கர காற்றடித்தும் கண்மலை மேல் கட்டும் வீடு நிற்கும். நெஞ்சமே நீ அஞ்சிடாதே, நம்பினோரை கிருபை சூழ்ந்திடுதே. இம்மட்டும் காத்தவர் இம்மானுவேல், இன்னமும் காத்துன்னை நடத்துவார். விசுவாசத்தால் நீதிமான் பிழைப்பார், வறட்சி மிகுந்த காலத்திலும். பாரிசத்திலே கர்த்தர் நாம் நிற்பதால் அசைந்திடார். நெஞ்சமே நீ அஞ்சிடாதே, நம்பினோரை கிருபை சூழ்ந்திடுதே. இம்மட்டும் காத்தவர் இம்மானுவேல், இன்னமும் காத்துன்னை நடத்துவார். இம்மட்டும் காத்தவர் இம்மானுவேல், இன்னமும் காத்துன்னை நடத்துவார். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெயம் பெற்று பறந்திடும் பக்தரோடே சேர்ந்தென்றும் வாழ்ந்திடும் ஐக்கியத்திலே. ஜெய கம்பீரமே உனக்குண்டே. நெஞ்சமே நீ அஞ்சிடாதே, நம்பினோரை கிருபை சூழ்ந்திடுதே. இம்மட்டும் காத்தவர் இம்மானுவேல், இன்னமும் காத்துன்னை நடத்துவார். இம்மட்டும் காத்தவர் இம்மானுவேல், இன்னமும் காத்துன்னை நடத்துவார். ஏழையின் ஆத்துமா பாதாளத்தில் என்றும் அழிந்திட விட்டு விடார். தம் சமூகம் நித்திய பேரின்பமே, சம்பூர்ண ஆனந்தம் பொங்கிடுமே. நெஞ்சமே நீ அஞ்சிடாதே, நம்பினோரை கிருபை சூழ்ந்திடுதே. இம்மட்டும் காத்தவர் இம்மானுவேல், இன்னமும் காத்துன்னை நடத்துவார். இம்மட்டும் காத்தவர் இம்மானுவேல், இன்னமும் காத்துன்னை நடத்துவார். அடுத்த இன்னொரு இரண்டாவது பாடலாக பாடல் புத்தகத்திலே 694வது பாடல் 694வது பாடல். மத்திய வானத்தில் ஒரு மணி பந்தலில் மணவாட்டி சபையின் விவாகம் நடக்கும் என்கிறதான ஒரு பாடல். மத்திய வானத்தில் ஒரு மணி பந்தலில் மணவாட்டி சபையின் விவாகம் நடக்கும். மணவாளன் இயேசு ராஜா வந்திடுவார். மகிழ்ச்சியுடன் விழித்து நாம் காத்து நிற்போம். வானத்தில் மேகத்தில் அதிவேகத்தில் வருவார் என்கிற தோனி முழங்க. மீட்கப்பட்ட ஜனமே திரு சபையே, மீட்பரை சந்திக்க நாம் ஆயத்தமாவோம். மத்திய வானத்தில் ஒரு மணி பந்தலில் மணவாட்டி சபையின் விவாகம் நடக்கும். மணவாளன் இயேசு ராஜா வந்திடுவார். மகிழ்ச்சியுடன் விழித்து நாம் காத்து நிற்போம். இத்தனை அன்பை பெற்றதா ஒரு மணவாட்டி வேறு இல்லையே. இத்தனை பாக்கியமுள்ளதா ஒரு கன்னிகை பாரில் இல்லையே. வருவார் இனியும் கொஞ்ச காலத்தில்
வருவேன் என்றுமை வாக்கு தந்தவர் வருவார் இனியும் கொஞ்ச காலத்தில். வருவேன் என்றுமை வாக்கு தந்தவர் மத்தியவானத்தில் ஒரு மணிப்பந்தலில் மணவாட்டி சபையின் விவாகம் நடக்கும். மணவாளன் இயேசு ராஜா வந்திடுவார். மகிழ்ச்சியுடன் விழித்து நாம் காத்து நிற்போம். ஆட்டுக்குட்டி கல்யாண நாளில் அன்று அழைக்கப்பட்டோர் எல்லாருமாய் ஆனந்த கீதம் பாடியே அன்பு மன்னவரின் பாதம் பணிவோம். எரிவாசிக்கிறோம் திரு சபையே என்றழைக்கும் இன்பமாம் தோனி முழங்கும். எரிவாசிக்கிறோம் திரு சபையே என்றழைக்கும் இன்பமாம் தோனி முழங்கும். மத்தியவானத்தில் ஓர் மணிப்பந்தலில் மணவாட்டி சபையின் விவாகம் நடக்கும். மணவாளன் இயேசு ராஜா வந்திடுவார். மகிழ்ச்சியுடன் விழித்து நாம் காத்து நிற்போம். வானத்தில் மேகத்தில் அதிவேகத்தில் வருவார் எக்கால தோனி முழங்க. மீட்கப்பட்ட ஜனமே திரு சபையே மீட்பரை சந்திக்க நாம் ஆயத்தமாவோம். மத்தியவானத்தில் ஒரு மணிப்பந்தலில் மணவாட்டி சபையின் விவாகம் நடக்கும். மணவாளன் இயேசு ராஜா வந்திடுவார். மகிழ்ச்சியுடன் விழித்து நாம் காத்து நிற்போம். Hallelujah. ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. Thank you. Thank you, brother Paul Raj and family, for the song. May God use you more in the days to come in your assembly and elsewhere. Now we welcome once again all of you in the most blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. We are very glad to have with us for the past 2 days Brother Sam K. John from Bangalore to deliver the Lord's message, to deliver the message, the Bible study, so that the Lord's name may be glorified through him and each one of us. We thank and praise God for all the words that has come for the last 2 days. We are reminded of the topic that was taken by the brother Sam K. John, and the topic was from Matthew chapter 4, where Jesus was tempted and he was yet without sin. As we are, he is tempted. He was tempted, but yet lived without sin. That we read it in Matthew chapter 4, verses 1 to 11. Now, the first day we had seen through the lust of flesh. That is the first point we had seen. And the second day we had, there are some other points that I don't want to go into detail with all those. And the second day we had already seen the pride of life. The first is lust of flesh, and the second is the pride of life. These two points had come to us strongly the last 2 days, and this is the third day that our dear brother Sam K. John will be dealing with the Word of God for the Bible study. We glorify God for him. Now, we also have along with us Brother Spurgeon, both from Madipakam Christian Assembly, Chennai. He'll be translating from English to Tamil, and we thank him also for having accepted our invitation. Now we welcome all of you once again. We glorify God for what he has done all these evenings. Now we go straight into the message. Before going into the message, I request for the blessing of the message a prayer, and I request Brother
Desikan from Brother Tommy Kuriakos from Chidambaram. Please, please pray for the blessing of the message. Over to Brother Tommy Kuriakos. Let's pray. அன்புள்ள தெய்வமே, கிருபையுள்ள ஆண்டவரே, மகிமையும் ஆட்சிமையும் நிறைந்த கர்த்தாவே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த நல்ல வேலைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கர்த்தாவே, உம்முடைய பெரிதான கிருபையினாலே இந்த நாளுகளில் ஆண்டவரே உம்முடைய வசனத்தில் நின்று தியானிக்கும்படியாக கர்த்தர் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அநேக தேவதாசர்கள் கூட பல இடங்களில் இருந்தும் கர்த்தாவை எங்களுடையதான கம்ஃபர்டான அந்த சோனில் இருந்து தேவனுடைய வசனத்தை தியானிப்பதற்காக ஆண்டவரே ஸ்டடி செய்வதற்காக தந்த கிருபைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். விசேஷமாக கோடம்பாக்கம் அசம்பிளி மூலமாக அநேக நாளுகளாய் இந்த தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த பைபிள் ஸ்டடிக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்முடைய நாமம் தொடர்ந்தும் மகிமைப்படும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இந்த டெம்டேஷனை அது சம்பந்தமாக ஆண்டவரே நேற்று மிகவும் தெளிவாயும் திட்டமாக அருமையான பிரதர் சாம் கே ஜான் மூலமாக கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்கும்படியாக தந்த கிருபைக்காக நன்றி ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்தும் தெய்வமே உம்முடைய வசனத்தில் நாங்கள் உம்முடைய வசனத்துக்கு முன்பாக நாங்கள் அமர்ந்து உம்முடைய வசனத்தை தியானிக்கக்கூடிய எல்லா விதமான தெய்வ கிருபையும் ஞானமும் எங்களுக்கு கொடுக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கேட்கிறதாய வசனத்திலே உண்மையான சத்தியத்தை புரிஞ்சு அந்த வசனத்தை சரியான நிலையில அதை இன்டர்பிரிட்டேஷன் செய்யக்கூடிய கிருபைகளை எங்களுக்கு கொடுக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவர் விசேஷமாய் டிரான்ஸ்லேஷன் ചെയ്യുന്ന அருமையான சகோதரன் ஸ்பர்ஜன் போஸ் அவர்களுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். அருமையான சகோதரனையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். விசேஷமாக எந்த விதமான இன்டரப்ஷனும் இல்லாதபடிக்கு கர்த்தாவே நல்லாகவே எல்லாவரும் தேவ வசனத்தை தியானிக்க செய்தி கொடுക്കുന്ന சகோதரனை நீ பலப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய நாமம் மட்டும் மகிமைப்படட்டும். துதியும் கனவும் மகிமையும் எல்லாம் உமக்கு செலுத்துகிறோம். கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் அன்பின் பிதாவே, ஆமேன், ஆமேன். Thank you, brother. Thank you, Brother Tommy Kuriakos from Chidambaram. May God bless you. And we are now going straight into the message, the Bible study. Over to Brother Sam K. John and Brother Spurgeon. I thank the Lord yet again for this blessed evening. இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சாயங்கால வேளைக்காகவும் கூட நான் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். The Lord has given us yet another opportunity to come together to listen to God's word. நாம் ஒன்றாக கூடி வந்து கர்த்தருடைய வார்த்தையை இந்த சாயங்கால வேளையிலும் கேட்கும்படியாக கிருபை பாராட்டின தேவனுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I also would like to take time to thank the Kodambakkam Christian Assembly for inviting me to conduct these Bible studies from day before yesterday to this day, and I want to thank all of you who also participated in it. இந்த நேரத்திலே முந்தைய நாளிலிருந்து நேற்றைய தினத்திலும் இன்றைய நாளிலும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை இந்த வேத பாடத்தை எடுக்கும்படியாக எனக்கு அழைப்பு கொடுத்ததான கோடம்பாக்கம் சபையாருக்கு அதே நேரத்திலே இதிலே கலந்து கொண்ட ஒவ்வொருவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I also want to thank Brother Paul Raj and family for helping us with this singing session this evening. இந்த சாயங்காலத்தில் பாடலிலே உதவி செய்த சகோதரர் பால்ராஜ் அவருடைய குடும்பத்தாரையும் நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். May the Lord bless us together even as we open the scripture to understand his word. தேவனுடைய வார்த்தையை திறந்து நாம் அதை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கும் பொழுது தேவன் தாமே நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. The last two Bible studies we focused on the first temptation and the second temptation. நாம் கடந்த 2 வேத பாடங்களிலே முதலாவது சோதனையை குறித்தும் இரண்டாவது சோதனையை குறித்தும் நாம் படித்து முடித்தோம். We are looking at Jesus Christ who overcame victoriously the temptations that were brought before him. இயேசு கிறிஸ்துவானவருடைய வாழ்க்கையிலே வந்த சோதனையை அவர் எவ்வாறாக வெற்றியோடு அதை எதிர்கொண்டார் மேற்கொண்டார் என்பதை குறித்து நாம் பார்த்தோம். The first temptation belongs to the category of lust of the flesh.
அங்கே இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முதலாவது வந்த சோதனையானது மாம்சத்தினுடைய இச்சையாக இருக்கிறது. And the second temptation belongs to the category of pride of life. அங்கே இரண்டாவதாக அவருக்கு வந்த சோதனை என்ன என்று சொன்னால் அது பெருமை அல்லது ஜீவனத்தின் பெருமையாக இருக்கிறதாய் நாம் பார்த்தோம். Now I'm sure you would have understood that both the temptations are very, very subtle. அங்கே ரெண்டு சோதனையும் ஒரு வட்டத்தை போல இருக்கிறதாக அல்லது Very நுணுக்கமானது, very nuance. Yeah. அது மிகவும் நுணுக்கமாக இருக்கிறதாய் நாம் பார்க்கிறோம். Sometimes it is very, very difficult for us to discern the nature of these temptations. இப்படிப்பட்ட சோதனைகளுடைய தன்மை என்ன என்பதை பகுத்தறிவதே சில சமயங்களில் கடினமாக இருக்கிறது. That is why we took some time in order to unpack the scripture and look at the nature of these temptations in detail. ஆகவேதான் இந்த சோதனையினுடைய தன்மை எப்படிப்பட்டது என்பதை புரிந்து கொள்வதற்காக நாம் வேதத்தினுடைய பல பகுதிகளை நாம் எடுத்து பார்த்தோம். And today we're going to look at the third one and the final one. இன்றைக்கு கடைசியாக இருக்கக்கூடிய அல்லது மூன்றாவது சோதனையை நாம் பார்க்க போகிறோம். So you'll first read the passage, that is Matthew chapter 4 verse 8 to 11. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 4ஆம் அதிகாரம் 8 முதல் 11 வசனங்களை நாம் வாசிக்க கேட்கலாம். I will ask Brother Spurgeon to read those verses in Tamil, but those who have the English version with you, please follow it up. ஆகவே ஆங்கில வேதாகமத்தை கையிலே வைத்திருக்கிறவர்கள் மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 4ஆம் அதிகாரம் 8 முதல் 11 வசனங்களை நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். தமிழிலே நான் இப்பொழுது வாசிக்கிறேன். மறுபடியும் பிசாசு அவரை மிகவும் உயர்ந்த மலையின் மேல் கொண்டு போய் உலகத்தின் சகல ராஜ்யங்களையும் அவைகளின் மகிமையையும் அவருக்கு காண்பித்து, நீர் சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து என்னை பணிந்து கொண்டால் இவைகளை எல்லாம் உமக்கு தருவேன் என்று சொன்னான். அப்பொழுது இயேசு, அப்பாலே போ சாத்தானே, உன் தேவனாகிய கர்த்தரை பணிந்து கொண்டு அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்வாயாக என்று எழுதியிருக்கிறதே என்றார். அப்பொழுது பிசாசானவன் அவரை விட்டு விலகி போனான். உடனே தேவதூதர்கள் வந்து அவருக்கு பணிவிடை செய்தார்கள். After making 2 attempts at Jesus Christ, now இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்திலே 2 சோதனைகளை பிசாசானவன் முன்பதாக வைத்துவிட்டு இப்பொழுது he is making one more attempt to destroy God's plan and purpose through Jesus Christ. அங்கே தேவனுடைய திட்டத்தையும் அவருடைய செயலையும் அங்கே கெடுத்து போடும்படியாக இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் அங்கே பிசாசானவன் சோதிக்க முற்படுகிறான் மூன்றாவது முறையாக. Now this time it is more a direct attack. இப்பொழுது அவன் நேரடியாக தாக்குதலை செய்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். The devil took Jesus to a highest mountain peak and then showed him all the kingdoms and glories. அங்கே பிசாசானவன் இயேசு கிறிஸ்துவானவரை உயர்ந்த மலையின் மேல் கொண்டு போய் உலகத்தினுடைய சகல ராஜ்யங்களையும் அவைகளின் மகிமையையும் இப்பொழுது காண்பிக்கிறான். The Bible does not explain to us how this was possible. Is there any highest mountain like that where you can stand and watch all the kingdoms? அங்கே எல்லா ராஜ்யத்தையும் பார்க்கக்கூடிய நிலையிலே ஒரு உயர்ந்த மலை இருக்கிறதா என்பதை குறித்து வேதம் நமக்கு சொல்லவில்லை. We don't know whether we have to take this word very literally or is it something more symbolic. அங்கே இந்த வார்த்தைகளை அப்படியே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமா அல்லது ஒரு சித்திரமாக இதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமா என்பது நமக்கு புரியவில்லை. But one thing is very, very clear. ஆனால் ஒரு விஷயம் மிக தெளிவாக இருக்கிறது. The devil wanted to tempt Jesus by showing all the kingdoms of this world and its glory. இந்த உலகத்தினுடைய எல்லா ராஜ்யங்களையும் அவைகளுடைய மகிமையையும் பிசாசானவன் இயேசு கிறிஸ்துவானவருக்கு காண்பித்தார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். The third temptation belongs to the category of lust of the eyes. மூன்றாவது சோதனையானது கண்களினுடைய இச்சைக்கு தொடர்புள்ளதாக இருக்கிறது. See what I have before you. உங்களுக்கு முன்பதாக நான் காண்பிப்பதை நீங்கள் பாரும். Look at all the glories of the world. இந்த உலகத்தினுடைய எல்லா மகிமையையும் பாரும். Are you not tempted by these things? இவைகளினாலே உங்களுக்கு ஒரு சோதனை வரவில்லையா? And he looked at Jesus and said, I will give it to you.
அங்கே பிசாசானவன் இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்து சொல்கிறான், இவைகளை எல்லாம் நான் உனக்கு தருவேன். All that you see, I will give it to you. நீங்கள் பார்க்கிற எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு தருவேன். You just have to do one thing. இதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் செய்ய வேண்டும். Here comes the direct attack. இப்பொழுது நேரடியான ஒரு தாக்குதல் வருகிறதை நாம் And this பார்க்கிறோம். is what the devil has been longing from the time he rebelled against God in the heaven. அங்கே பரலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவனுக்கு எதிராக அங்கே பிசாசானவன் செய்த முரட்டாட்டத்தில் இருந்தே அவன் எதிர்பார்த்து கொண்ட ஒரு சந்தர்ப்பம் இதுதான். You just fall before me and worship me. That is all I'm asking you. எனக்கு முன்பதாக தாழ பணிந்து என்னை ஆராதிக்க வேண்டும், அப்படி செய்தால் அது போதும் என்று சொல்லி அவன் சொல்கிறான். You consider me also as God. That is all that I need. என்னையும் ஒரு தேவனாக நீங்கள் கருத வேண்டும், அது எனக்கு போதும் என்று சொல்லி பிசாசானவன் நினைக்கிறான். So here is a direct attack at Jesus Christ. அங்கே இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நேரடியாக பிசாசு நடத்துகிற ஒரு தாக்குதலாக இது இருக்கிறது. A straightforward negotiation. அங்கே நேரடியாக அவன் அவரிடத்திலே பேசுகிறான். I will give you all that you see. All that you have to do is to just worship me. நீங்கள் பார்க்கிற எல்லாவற்றையும் நான் உங்களுக்கு தருகிறேன். அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால், தாழ விழுந்து என்னை பணிந்து கொள்ள வேண்டும். This is what sometimes we call it as negotiation or bargaining. இதைத்தான் நாம் வியாபார முறையிலே பேச்சுவார்த்தை நடத்துவது என்று சொல்லுவோம். பேரம் பேசுறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். பேரம் பேசுவது என்று சொல்லுவோம். I will give this to you. You have to do this for me. அங்கே நான் உங்களுக்கு இதை செய்கிறேன், அதற்கு பதிலாக நீங்கள் எனக்கு இதை செய்ய வேண்டும். Now what is the nature of this temptation? இந்த சோதனையினுடைய தன்மை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது? Why did Jesus resist this temptation? இயேசு கிறிஸ்துவானவர் எதற்காக இந்த சோதனையை அவர் மறுக்கிறார் அல்லது எதிர்க்கிறார்? Those are the two questions we have been asking right from the first day. அங்கே முதல் நாளில் இருந்தே இந்த ரெண்டு கேள்விகளை தான் நாம் கேட்டுக்கொண்டே படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். Whichever temptation we looked at, we asked these two questions. எந்தெந்த சோதனைகளை எல்லாம் நாம் படித்தோமோ அந்த சோதனைகளுக்கெல்லாம் இந்த ரெண்டு கேள்விகளை நாம் கேட்டு படித்தோம். What is the nature of this temptation and why did Jesus resist that? இந்த சோதனை எப்படிப்பட்ட சுபாவத்தை அல்லது தன்மை உடையதாக இருக்கிறது? ஏன் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் இதை மறுக்கிறார் அல்லது எதிர்க்கிறார்? Today also we're going to look at 3 points. இன்றைக்கும் கூட நாம் 3 குறிப்புகளை படிக்க போகிறோம். This is the kind of temptation to Jesus in order that he may avoid the pathway of suffering. பாடுகளின் பாதையை தவிர்க்கும்படியாக இயேசு கிறிஸ்துவானவருக்கு வந்த ஒரு சோதனையாக இது இருக்கிறது. Now I want to explain this to you. இந்த குறிப்பை நான் உங்களுக்கு விளக்கி சொல்கிறேன். We all know that Jesus Christ came into the world in order to win back the kingdom that was now in the hands of the devil. இப்பொழுது பிசாசினுடைய கரத்தில் இருக்கக்கூடிய ராஜ்யத்தை மறுபடியும் வெற்றி பெற்று அதை நம்முடைய கையில் எடுப்பதற்காகத்தான் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் என்கிற உண்மையை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். The rightful ruler of this world is in fact the Son of God. இந்த உலகத்தினுடைய சரியான ஆட்சியாளர் யார் என்று சொன்னால் தேவனுடைய குமாரன் தான். But rebelling against God in the heavens and also taking over 1/3 of the angels, the devil was successful in establishing a counterfeit kingdom right in this world. ஆகவே தேவனுக்கு எதிராக பரலோகத்திலே போட்டியிட்டு 1/3 பங்கு தூதனை எடுத்துக்கொண்டு இப்பொழுது இந்த உலகத்தினுடைய அதிபதியாக பிசாசானவன் இருக்கிறான். So throughout the scripture we are repeatedly reading that the devil is called as the ruler of this age. ஆகவே நாம் வேதத்திலே பார்க்கும் பொழுது இப்பிரபஞ்சத்தினுடைய அதிபதியானவன் என்று சொல்லி அங்கே நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். You can just note it down if you can read it later. நீங்கள் வசன குறிப்புகளை எடுத்துக்கொண்டு பிற்பாடு வாசித்து பாருங்கள். 2 Corinthians chapter 4 verse 4. 2 கொரிந்தியர் 4ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். 1 John chapter 5 verse 19. 1 யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனம். And there are many other verses that also acknowledge this fact.
அங்கே மற்ற வசனங்களும் கூட இந்த உண்மையை ஒத்துக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது. Now the prince of the world is the devil. அங்கே இந்த உலகத்தினுடைய அதிபதி அல்லது இந்த உலகத்தினுடைய பிரபஞ்சத்தின் அதிபதி பிசாசானவனாக இருக்கிறான். So when Jesus Christ came into the world, the devil knew he had now come to take back the kingdom. ஆகவே பிசாசானவன் நன்றாக அறிந்து வைத்திருந்தது என்னவென்றால், இயேசு கிறிஸ்துவானவர் இப்பொழுது மறுபடியும் இந்த ராஜ்யங்களுடைய அதிகாரத்தை தம்முடைய கரத்திலே எடுத்துக்கொள்ள போகிறார் என்பதை அறிந்திருந்தான். So as a passing remark, I just want to mention this again. அங்கே இதனுடைய குறிப்பாக மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். Now Jesus Christ came into the world, yes, to die for us on the cross of Calvary. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் நம்முடைய பாவங்களுக்காக சிலுவையிலே மரிக்கும்படியாக அவர் வந்தார். That is not the only reason and purpose why he came into the world. அந்த ஒரு காரணத்திற்காக மாத்திரம் அவர் இந்த உலகத்திற்கு வரவில்லை. He came into the world in order to destroy the works of the devil and establish his kingdom. பிசாசினுடைய கிரியைகளை அழிக்கும்படிக்கும் தம்முடைய ராஜ்யத்தை நிலைநாட்டும்படிக்கும் இயேசுவானவர் இந்த உலகத்திற்கு அவர் வந்தார். The devil also knows that. பிசாசானவன் இதை நன்றாக அறிந்திருந்தான். So now the devil is taking Jesus to the highest point in a mountain range and he's showing all the kingdoms and its glory, saying, this is what you want, right? This is for what you have come here, right? You take it, I will give it to you, but you just fall and worship me. இங்கே பிசாசானவன் இயேசுவானவரை உயர்ந்த மலையின் மேல் அவரை அழைத்து கொண்டு போய் இந்த உலகத்தினுடைய சகல ராஜ்யங்களையும் அதனுடைய மகிமைகளையும் காண்பித்து, இதை நீர் மறுபடியும் இந்த அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும்படிதானே நீர் வந்தீர், ஆகவே இவைகள் எல்லாவற்றையும் நான் உமக்கு தருகிறேன், ஆனால் நீர் ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும், தாழ விழுந்து என்னை பணிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி பிசாசானவன் சொன்னான். Brothers and sisters, we all know that Jesus, when he entered into the world, he had set his mind towards the cross of Calvary. அங்கே அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, இயேசு கிறிஸ்துவானவர் இந்த உலகத்திற்கு வந்தபோது அந்த சிலுவையை நோக்கினதான ஒரு சிந்தனையை உடையவராக அவர் காணப்பட்டார். Yes, he came in order to establish his kingdom. அவர் தம்முடைய ராஜ்யத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக ஸ்தாபிப்பதற்காக அவர் வந்தார், உண்மைதான். But the pathway he chose in order to accomplish that is a different pathway. அதை அடையும்படியாக அவர் தெரிந்து கொண்ட அந்த பாதையானது வித்தியாசமான பாதையாக இருக்கிறது. He didn't want to please the devil and take it from him. பிசாசானவனை பிரியப்படுத்தி அதன் மூலமாக அவர் எடுத்துக்கொள்ள விரும்பவில்லை. Rather, he wanted to go to the cross and die, suffer and die, and then get the kingdom from the hands of God the Father. மாறாக சிலுவைக்கு சென்று பாடுபட்டு மரித்து அதன் மூலமாக பிதாவினிடத்திலிருந்து இதை பெற்றுக்கொள்ள அவர் விரும்பினார். அந்த பாதை வித்தியாசமானது. Now we all know Philippians chapter 2 verse 5 to 11. பிலிப்பியருக்கு எழுதின நிருபம் 2ஆம் அதிகாரம் 5 முதல் 11 வசனங்களை நாம் நன்றாக அறிந்திருக்கிறோம். It talks about the downward mobility of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அங்கே பரத்திலிருந்து இறங்கி வந்த அந்த சம்பவத்தை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். How he became a human being. அவர் எப்படி மனிதனாய் வந்தார். How he took the form of a slave. அங்கே ஒரு அடிமையின் ரூபத்தை எப்படி எடுத்துக்கொண்டார். And how he was obedient to the point of death on the cross. அங்கே சிலுவையின் மரண பரியந்தமும் அவர் கீழ்ப்படிந்தவராய் போனது எப்படி. And then the Bible says from verse 9 onwards, அதற்கு பிற்பாடு 9ஆம் வசனத்திலிருந்து வேதம் சொல்கிறது, therefore God exalted him. ஆகவே தேவன் அவரை உயர்த்தினார். So Jesus knew one day he will be exalted and the kingdom will be his own. இயேசுவானவர் அறிந்திருந்த விஷயம் என்னவென்று சொன்னால், அவருக்கு ஒரு நாள் இந்த ராஜ்யமானது அவருடைய ஆட்சிக்குள்ளாக கொடுக்கப்படும் என்பதை அறிந்திருந்தார். But he was willing to take the pathway the Father had prescribed for him. ஆனால் பிதாவானவர் குமாரனுக்கு கொடுத்த அந்த சொல்லிக் கொடுத்த பாதையின் வழியாய் அவர் போவதற்கு விருப்பமுடையவராக இருந்தார். Jesus, by resisting this temptation from the devil, he was saying to himself, I will suffer,
I will go to the cross, then let me take the kingdom. அங்கே பிசாசானவனிடத்திலே இயேசுவானவர் இந்த சோதனையை தவிர்ப்பதற்கு அல்லது எதிர்ப்பதற்கு காரணம் என்னவென்று சொன்னால், இயேசு கிறிஸ்துவானவர் தனக்குள்ளே அவர் இப்படியாய் சொல்லுகிறார், நான் பாடுபட்டு சிலுவைக்கு சென்று மரித்து பிற்பாடு அதன் மூலமாய் வரக்கூடிய அந்த மகிமையினாலும் ராஜ்யத்தை நான் எடுத்துக்கொள்வேன் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார். So here Jesus avoided the temptation to resist. Jesus here, the reason why he resisted devil's temptation was he was willing to undergo suffering. பிசாசானவனுடைய இந்த சோதனையை இயேசு கிறிஸ்துவானவர் மறுப்பதற்கு அல்லது எதிர்ப்பதற்கு காரணம் என்னவென்று சொன்னால், அவர் பாடுபடுவதற்கு விருப்பமுடையவராய் இருந்தார். He had this attitude of accepting the pathway of suffering. பாடுகளின் பாதையை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனப்பான்மையை உடையவராக அவர் இருந்தார். I want to ask you this question to all of us, including myself. அங்கே என்னையும் சேர்த்து உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த கேள்வியை நான் கேட்கிறேன். If you are given a chance to avoid suffering, will you take that, or will you be willing to go through the pathway of suffering if it is the Lord's will? அங்கே பாடுகளுடைய அந்த பாடுகளை தவிர்ப்பதற்கு நீங்கள் ஒரு வாய்ப்பு இருக்குமானால் அதை தெரிந்து கொள்வீர்களா, அல்லது பாடுகளின் பாதையை தேவனுடைய சித்தத்தின்படி இருக்கக்கூடிய அந்த பாடுகளின் பாதையின் வழியாய் போவதை தெரிந்து கொள்வீர்களா? Jesus chose the pathway of suffering. அங்கே இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அந்த பாடுகளின் பாதையை தெரிந்து கொண்டார். The devil wanted him to avoid suffering, but Jesus wanted it. அங்கே பிசாசானவன் அந்த பாடுகளை தவிர்க்க வேண்டும் என்கிற வாய்ப்பை கொடுத்தான், ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து அதை தெரிந்து கொள்ளவில்லை. Brothers and sisters, our natural instinct is we all want to shy away from the pathway of suffering. சகோதர சகோதரிமார்களே, நம்முடைய வாழ்க்கையில எப்பொழுதும் பாடுகளை தவிர்த்து வேறே பாதையிலே போவதற்கு தான் நாம் விருப்பப்படுகிறோம். Right? What is the kind of prayers we say to God? இல்லையா? நம்முடைய ஜெபங்கள் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது? தேவனே, Lord, protect us from all harms in the world. தேவனே, இந்த உலகத்தினுடைய எல்லா பாடுகளிலிருந்தும் காயப்படுகளில் இருந்தும் எங்களை காத்துக்கொள்ளும். Lord, protect us from all kinds of sickness in the world. இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான வியாதிகளிலிருந்து எங்களை காத்துக்கொள்ளும். Lord, protect us from all the dangers that are in the world. ஆண்டவரே, இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆபத்துகளிலிருந்து எங்களை காத்துக்கொள்ளும் என்று ஜெபிக்கிறோம். I am not saying such a prayer is a insensible prayer. அங்கே அப்படிப்பட்ட ஜெபங்கள் தவறானது என்பதை நான் சொல்லவில்லை. But I just want to point out what is our desire, suffering less life in the world. நாம் அப்படி ஜெபிப்பதின் மூலமாக நம்முடைய வாஞ்சை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது என்பதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். பாடுகளே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய விருப்பமாக இருக்கிறது. Even during this pandemic season, I am sure almost every one of us, our prayer is, Lord, I don't want to suffer this coronavirus. இந்த தொற்று நோயின் காலத்திலும் கூட நாம் ஒவ்வொருவரும் செய்யக்கூடிய ஜெபம் என்னவாக இருக்கும் என்று சொன்னால், ஆண்டவரே, இந்த கொரோனா வைரஸ் எனக்கு வரக்கூடாது, இதிலிருந்து என்னை காத்துக்கொள்ளும் என்று சொல்லிதான் நாம் ஜெபிப்போம் என்று நான் நினைக்கிறேன். I am not saying, please don't misunderstand me, I am not saying that such a prayer is an invalid prayer. நான் சொல்வதை சரியாக புரிந்து கொள்ளுங்கள், தவறாக புரிந்து கொள்ளாதீர்கள். இப்படிப்பட்ட ஜெபங்கள் தவறான ஜெபங்கள் என்று நான் சொல்லவில்லை. But that is actually revealing what we desire in the world. ஆனால் இந்த உலகத்திலே நாம் எதை மேல் விருப்பப்படுகிறோம், எதை வாஞ்சிக்கிறோம் என்பதை அது வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. Right? We all want to shy away from pathway of suffering. பாடுகளின் பாதையை தவிர்க்க வேண்டும் என்றுதான் நாம் எல்லாரும் விரும்புகிறோம். As somebody said, we want the crown but not the cross. அங்கே ஒருவர் இப்படியாய் சொன்னார், கிரீடம் எனக்கு வேண்டும், ஆனால் சிலுவை எனக்கு வேண்டாம். Simon Peter was such a man. சீமோன் பேதுரு அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன்தான். Lord, I don't want to see you suffer. ஆண்டவரே, நீர் பாடுபடுவதை நான் காண விரும்பவில்லை. I want to see you crowned as the God of glory. மகுடம் சூடப்பட்ட ஒரு மகிமையான ஒரு தெய்வமாய் நான் பார்க்க விரும்புகிறேன். Brothers and sisters, what is our desire? சகோதர சகோதரிகளே, நம்முடைய வாஞ்சை என்னவாக இருக்கிறது? You know, David, when he went through a very difficult time in his life,
தாவீது தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு கஷ்டமான சூழலின் வழியாய் போகும் பொழுது, when Absalom came against him, அங்கே அப்சலோம் தாவீதுக்கு விரோதமாய் வந்தபோது, when many of his friends betrayed him, அங்கே அநேக நண்பர்கள் அவரை காட்டிக் கொடுத்தார்கள், and when he was under fear of death, அங்கே மறுதலித்ததினாலே அங்கே Fear of மரண பயத்திற்குள்ளாக அவர் காணப்பட்டார். David also in Psalm 55 verse 6, he said, "Oh, if I had the wings of a dove, I would fly away and be at rest." அங்கே சங்கீதம் 55:4 தாவீது சொல்லுகிறார், புறாவை போல எனக்கு சிறகுகள் இருக்குமானால் நான் பறந்து போய் நான் ஆறுதல் அடைவேன், ஓய்வெடுப்பேன் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார். What is that prayer, brothers? அது எப்படிப்பட்ட ஜெபம் சகோதரர்களே? Lord, I don't want to go through this suffering. ஆண்டவரே, இப்படிப்பட்ட பாடுகளின் வழியாய் நான் போக விரும்பவில்லை. I want to be somewhere in the wilderness, but please give me peace, Lord. நான் எங்கேயோ ஒரு வனாந்தரத்திலே இருக்க விரும்புகிறேன், ஆண்டவரே எனக்கு இதை தாரும் என்று கேட்கிறோம். That is natural human instinct. இது பொதுவாகவே மனிதனுடைய ஒரு இயல்பாக இருக்கிறது. Now here Jesus is setting a different example for us. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு மாதிரியை நமக்கு முன்பதாக வைக்கிறார். He is willing to take the pathway of suffering to glory. அங்கே மகிமையை அடைவதற்கு பாடுகளின் பாதையை அவர் தெரிந்து கொள்கிறார். Brothers and sisters, I am not saying you should seek after suffering. சகோதர சகோதரிகளே, பாடுகளை தேடி போக வேண்டும் என்று சொல்லி நான் சொல்லவில்லை. But if it is the Lord's will, are you willing to accept it? அங்கே பாடுபடுவது தேவனுடைய சித்தமாக இருக்குமானால் அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்களா? It's a very, very difficult question. அது மிகவும் கடினமான ஒரு கேள்வி. You remember in Luke chapter 24, லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 24ஆம் அதிகாரத்திலே the disciples were looking very, very sad on that Sunday morning. அங்கே ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையிலே சீசருடைய முகம் வாடி போயிருந்தது. They didn't actually have to be like that. அங்கே அவர்கள் உண்மையாகவே அப்படி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. If they had known the truth, they wouldn't have been like that. அவர்கள் உண்மையை அறிந்திருப்பார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் அப்படி இருந்திருக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. You remember when Jesus dealt with those two disciples on the road to Emmaus? அங்கே எம்மாவுக்கு போகிற வழியிலே ரெண்டு சீசரிடத்திலே தேவன் இடைப்பட்ட விதத்தை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் இல்லையா? In Luke chapter 24 verse 26, லூக்கா 24ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனத்திலே, you know what Jesus said to those disciples? அந்த சீசரிடத்திலே இயேசுவானவர் என்ன சொன்னார் என்பது தெரியுமா? You foolish people. அங்கே நீங்கள் மதியற்ற புத்தி இல்லாத மந்த இருதயம் உள்ளவர்களே, You find it so hard to believe that all the prophets wrote in the scriptures? அங்கே தீர்க்கதரிசிகள் சொன்ன யாவையும் விசுவாசிக்கிறதற்கு புத்தி இல்லாத மந்த இருதயம் உள்ளவர்களே என்று சொல்கிறார். Wasn't it clearly predicted that the Messiah would have to suffer all these things before entering his glory? கிறிஸ்து இவ்விதமாக பாடுபடவும் தமது மகிமையிலே பிரவேசிக்கவும் வேண்டியதில்லையோ என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார். So in Tamil, I don't know whether it's rightly translated. In English, before he gets the glory, Jesus had to go through all these suffering. அங்கே தமிழிலே எப்படி மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது தெரியவில்லை. ஆனால் ஆங்கில வேதாகமத்திலே அவர் பாடுபடுவதற்கும் மகிமையிலே பிரவேசிப்பதற்கு முன்பதாகவும் பாடுபட வேண்டும் என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Brothers and sisters, do you resist the temptation to run away from suffering? சகோதர சகோதரிகளே, உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பாடுகளில் இருந்து விலகி ஓடுவதற்காக சோதனையை எதிர்க்கிறீர்களா? Are you seeking shortcut to glory? அங்கே குறுக்கு வழியிலே மகிமையை அடைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களா? Jesus would not go for it. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அப்படி போவதில்லை. The devil gave him a shortcut. பிசாசானவன் ஒரு குறுக்கு பாதையை, குறுக்கு வழியை காண்பித்தான். Oh, you have come for these kingdoms and its glory, I will give it to you. Why do you have to suffer? இந்த ராஜ்யத்திற்காகவும் இதனுடைய மகிமைக்காகவும் தான் நீர் வந்திருக்கிறீர், நீர் ஏன் பாடுபட வேண்டும், நான் அதை தருகிறேன் என்று பிசாசானவன் சொன்னான். Brothers and sisters, the Bible makes it very, very clear there are spiritual benefits of going through the pathway of suffering. சகோதர சகோதரிகளே, தேவனுடைய வார்த்தையிலே மிக தெளிவாய் சொல்லி இருக்கிறது,
நாம் பாடுகளின் பாதையிலே போகும் பொழுது அநேக ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு உண்டு என்பதை சொல்லுகிறது. There are some things in life which cannot be learned apart from accepting suffering. சில பாடங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பாடுகளை ஏற்றுக்கொள்வதின் மூலமாக மாத்திரமே கற்றுக்கொள்ள முடியும், வேறொரு வழியில் அல்ல. You know why many of us know we don't want suffering, we don't want any pain, we don't want any tears, because we have not understood the benefits or blessings that come out of such sufferings. நம்மிலே அநேகருக்கு பாடுகளே வேண்டாம், கஷ்டங்களே வேண்டாம், கண்ணீரே வேண்டாம் என்று நாம் நினைக்கிறோம். ஏனென்று சொன்னால் அந்த பாடுகளினால் வரக்கூடிய லாபத்தை நாம் புரிந்து கொள்ளாததினாலே. Do you remember the words of James? யாக்கோபினுடைய வார்த்தைகள் உங்களுக்கு நினைவில் இருக்கிறதா? Chapter 1 verse 3. முதலாம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம். For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. அங்கே நீங்கள் விசுவாசமானது சோதிக்கப்படும் பொழுது உங்களுடைய பொறுமையை, உங்களுக்கு அது பொறுமையை உண்டாக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. When you go through trials, when you go through sufferings, it gives you a chance to grow in your spiritual inner life. அங்கே பாடுகளும் போராட்டங்களும் உங்கள் வாழ்க்கையிலே இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்திலே வளருவதற்கு அது உதவக்கூடியதாக இருக்கிறது. The same thing is also said by Apostle Paul several times. இதே விஷயத்தை அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் பல முறை சொல்லி இருக்கிறார். Romans chapter 5. ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 5ஆம் அதிகாரம் chapter 5 verse 3 to 5. 5ஆம் அதிகாரம் 3 முதல் 5 வசனங்கள். I have a beautiful translation, so let me read it from there. எனக்கு அருமையான ஒரு மொழிபெயர்ப்பை கையில் வைத்திருக்கிறேன், அதை நான் வாசிக்கிறேன். We can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. அங்கே நாம் உபத்திரவம், பொறுமை இவைகளின் வழியாய் போகும் பொழுது அது பொறுமையை நமக்கு அங்கே இன்னும் அதிகமாக கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. And endurance develops strength of character. அங்கே பொறுமையானது பரீட்சையையும், பரீட்சையானது நம்பிக்கையையும் உண்டாக்குகிறது. This is why Paul said in Philippians chapter 3 verse 10, பிலிப்பியருக்கு நிருபம் 3ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்திலே இதைத்தான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறார். I want to partake in the sufferings of Jesus Christ. அங்கே இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பாடுகளிலே பங்காளியாய் நான் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார். இது என்ன ஜெபம் அப்பா? அது what kind of prayer is this? இது எப்படிப்பட்ட ஒரு ஜெபமாக இருக்கிறது? No, when we all want to run away from suffering, நாம் எல்லாரும் பாடுகளில் இருந்து ஓட வேண்டும் என்று நாம் விரும்புகிறோம். here is Apostle Paul who has already suffered so much for Christ. He is praying and desiring, I want to have fellowship in the sufferings of Jesus Christ. ஏற்கனவே இந்த பவுல் இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக பல பாடுகளை அனுபவித்திருக்கிறார். அவர் இப்பொழுது சொல்லுகிறார், இயேசு கிறிஸ்துவுடைய பாடுகளிலே ஐக்கியப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார். Brothers and sisters, சகோதர சகோதரிகளே, what is your attitude towards suffering? பாடுகளை குறித்ததான மனப்பான்மை, உங்களுடைய மனப்பாங்கு எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது? That is something for us to think about even during this pandemic time. இந்த தொற்று நோயின் காலத்திலும் கூட நாம் சிந்திக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. If the Lord allows us to go through some kind of suffering in our lives, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சில பாடுகளின் வழியாய் போவதற்கு தேவன் நமக்கு அனுமதி கொடுப்பாரானால், would you really take it? உண்மையாகவே நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்வீர்களா? Would you really accept it? உண்மையாகவே அதை நீங்கள் ஒத்துக்கொள்வீர்களா? Spurgeon, are you able to hear me? Yes. Spurgeon, நான் பேசுற கேக்குதா? கேக்குது. கனெக்ஷன் கொஞ்சம் அன்ஸ்டேபிளா இருக்க மாதிரி எனக்கு காட்டுது. Right. So brothers and sisters, suffering, but if the Lord allows it, if the Lord allows us to
to go through, would you accept it? தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பாடுகளின் வழியாய் போக அனுமதி கொடுப்பாரானால் அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருப்போமா? Now I want to share with you a illustration. ஒரு உதாரணத்தை நான் உங்களிடத்திலே சொல்ல விரும்புகிறேன். Maybe at least a few of you who are listening to me might have heard about this person called Johnny Erickson Tada. அங்கே இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களிலே ஒரு சிலர் இந்த உதாரணத்தை கேட்டிருக்கலாம். ஜானி எரிக்சன் தடா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நபர். She was a young lady, young girl who really loved the Lord. அங்கே உண்மையாக இளம் வயதில் இருக்கக்கூடிய இந்த பெண்மணி கர்த்தரை உண்மையாக நேசித்தாள். But then unfortunately she met with an accident. ஆனால் சந்தர்ப்பத்திலே அவர்கள் ஒரு விபத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டியதாக இருந்தது. She didn't really judge the depth of water while diving, and she hit the rock and she damaged her spinal cord. அங்கே அவர்கள் தண்ணீரிலே பல்டி அடிக்கும் பொழுது அவர்கள் அந்த ஆழத்தை சரியாய் கணக்கிடாததினாலே அவர்கள் அந்த பாறையின் மேல் மோதினதினாலே அவருடைய ஸ்பைனலிலே ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஏற்பட்டது. Below her neck she was totally paralyzed. அங்கே கழுத்துக்கு கீழாக இந்த முழு சரீரமும் செயலிழந்து போனது. First few months of her trial and suffering, she was so bitter against the Lord. அங்கே அந்த சோதனையின் காலத்திலே சில மாதங்கள் தேவன் மேல் மிக கசப்புணர்வை கொண்டவளாக அவர்கள் காணப்பட்டார்கள். Lord, why did you allow this to happen to me? தேவனே, ஏன் என் வாழ்க்கையிலே இதை நீர் நடப்பதற்கு அனுமதித்தீர்? Lord, when all others know, my friends are all having a good time, Lord, why should I be in such a state? என்னுடைய தோழிகள் எல்லாம் ஒரு நல்ல நேரத்தை அவர்கள் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் மட்டும் ஏன் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையிலே படுத்து கிடக்கிறேன்? She was totally paralyzed below her neck, nothing moves. அங்கே கழுத்துக்கு கீழாக இருக்கக்கூடிய முழு சரீரமும் செயலிழந்து விட்டது, எதையும் நகர்த்த முடியவில்லை. Even for a very basic need, she had to now depend on other people. அடிப்படையான தேவைக்காக கூட மற்றவர்களை சார்ந்திருக்க வேண்டிய ஒரு சூழல். But over a period of time, the Lord started ministering to her soul. ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேவன் அந்த ஆத்துமாவோடு அவர் இடைபடக்கூடியவராக இருந்தார். And the initial days, she believed that the Lord could miraculously heal her. அங்கே ஆரம்பத்திலே அவள் நம்பினது என்னவென்று சொன்னால், தேவன் அற்புதமாய் என்னை சுகப்படுத்துவார் என்று சொல்லி அவர்கள் நம்பிக்கொண்டிருந்தார்கள். She even went to many of the healing crusades. அங்கே சுகப்படுத்தக்கூடிய கூட்டங்களுக்கு கூட ஆரம்பத்திலே போய் கொண்டிருந்தார்கள். But over a period of time she understood the Lord has chosen a different pathway, a pathway of suffering for my life. காலங்கள் கடக்கும் பொழுது அந்த பெண்மணியான அந்த இளம் வயதிலே இருக்கக்கூடிய அந்த சகோதரி புரிந்து கொண்டார்கள், தேவன் எனக்கு இந்த பாடுகளின் பாதையிலே என்னை அழைத்துக் கொண்டு போகிறார் என்பதை புரிந்து கொண்டார்கள். And now she began to accept it. இப்பொழுது அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். Brothers and sisters, she is still alive. சகோதரனே சகோதரியே, அவர்கள் இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? For 50 years she has been on the wheelchair. 50 வருட காலங்கள் அந்த வீல் சேரிலே அவர்கள் இருக்கிறார்கள். For 50 years she had to depend on other people. 50 வருடங்களாக மற்ற மனிதர்களை சார்ந்து வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை தான் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Night times, there were days, there were nights when she could not sleep at all because of pain in the body. சில சமயங்களிலே சரீரத்திலே வலி இருக்கிறதுனாலே இரவுகளிலே அவர்களால் தூங்க முடிகிறதில்லை. On top of that, some years back she was diagnosed with breast cancer. அங்கே இதற்கு மத்தியிலே சில வருடங்களுக்கு முன்பதாக அவர்களுக்கு பிரஸ்ட் புற்றுநோய் இருக்கிறதாக அவர்கள் சொன்னார்கள். Many chemo and radiation treatments. அநேக கீமோ ரேடியேஷன் இப்படிப்பட்ட சிகிச்சைகளை அவர்கள் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். I think it was 2 years back, if my memory is right, she celebrated the 50th anniversary of her accident. அங்கே என்னுடைய ஞாபகம் சரியாக இருக்குமானால் கடந்த 2 வருடங்களுக்கு முன்பதாக விபத்து நடந்து 50வது வருடத்தை அவர்கள் கொண்டாடினார்கள். You know what she said? அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா?
I will not exchange this wheelchair for anything in my life. என்னுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த வீல் சேரை விட்டு வேறொன்றையும் நான் மாற்றிக்கொள்ள போகிறதில்லை என்று சொல்லி அவர்கள் சொன்னார்கள். Because sitting in this wheelchair, I have enjoyed and experienced God's ways in a miraculous way. அங்கே நான் இந்த வீல் சேரிலே உட்கார்ந்து கொண்டு தேவனுடைய அற்புதமான செயல்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லி அவர்கள் சொன்னார்கள். This wheelchair has been a blessing in my life. இந்த வீல் சேரானது என்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள். How is it possible, my dear brothers and sisters? அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, இது எப்படி சாத்தியமாகும்? This is only possible for a person who has understood what is the benefit of suffering. பாடுகளினால் வரக்கூடிய லாபம் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்கிறவர்களால் மாத்திரமே இப்படி சொல்ல முடியும். You know what? She cannot move on her own, but she has traveled all across the world talking about the love of Jesus Christ, also ministering to millions of disabled people. அங்கே அவர்கள் வீல் சேரிலே இருந்தாலும் கூட அவர்கள் உலகம் முழுவதும் சுற்றி கொண்டு தேவனுடைய அன்பை குறித்தும் அங்கே கைகால் கஷ்டப்படுகிறவர்கள் இல்லாதவர்கள் அங்கே ஊனமுற்றவர்கள் மத்தியிலே கர்த்தருடைய வார்த்தையை அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். What a wonderful life. எவ்வளவு ஒரு அருமையான வாழ்க்கை. You know, because Jesus Christ was willing to go through the pathway of suffering, you and I are blessed today. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அந்த பாடுகளின் பாதையிலே போனபடியினாலே நீங்களும் நானும் இன்றைக்கு ஆசீர்வாதத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். We are the beneficiaries of Jesus Christ's suffering. இயேசு கிறிஸ்துவானவருடைய பாடுகளின் லாபமாக நீங்களும் நானும் இருக்கிறோம். Secondly, what is the nature of this temptation? இரண்டாவதாக இந்த சோதனையினுடைய தன்மை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது? Why did Jesus resist this? இயேசு கிறிஸ்துவானவர் ஏன் இதை எதிர்த்தார்? This is the kind of temptation to go ahead of God's timing. தேவனுடைய நேரத்திற்கு முன்பதாகவே போகிறதா இருக்கிறபடியினாலே இயேசுவானவர் இதை எதிர்த்தார். Yeah. Even in our lives, when you look at this temptation of Jesus Christ and reflect upon our own lives, this is the kind of temptation which prompts us to go ahead of God's timing. இந்த இயேசுவானவருக்கு வந்த சோதனையினுடைய பிரதிபலிப்பாக நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பார்ப்போம் என்று சொன்னால் தேவன் நியமித்த நேரத்திற்கு முன்பதாகவே நாம் செய்ய வேண்டும் என்கிறதான ஒரு சோதனை நமக்கு வருகிறது. Brothers and sisters, here also, if you look at very carefully, Jesus Christ, he knew for sure one day the Father is going to entrust into his hands the entire world. சகோதர சகோதரிகளே, இதையும் நீங்கள் கவனமாக கவனிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் நன்றாய் அறிந்திருந்தார். பிதாவானவர் இந்த முழு உலகத்தையும் அவருடைய கரத்திலே அவருடைய நேரத்தின்படி கொடுப்பார் என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார். Let's just look at couple of verses. சில வசனங்களை நாம் அதற்காக பார்க்கலாம். Book of Revelation chapter 19, வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19ஆம் அதிகாரம் verse 16. 16ஆம் வசனம். Revelation 19:16. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம். ராஜாதி ராஜா கர்த்தாதி கர்த்தா என்னும் நாமம் அவருடைய வஸ்திரத்தின் மேலும் அவருடைய தொடையின் மேலும் எழுதப்பட்டிருந்தது. It was written, King of all kings and the Lord of all lords. அங்கே எழுதப்பட்டிருந்தது ராஜாதி ராஜா கர்த்தாதி கர்த்தா. Jesus knew this. இயேசுவானவர் இதை அறிந்திருந்தார். There is going to come a time when I'll be crowned. அங்கே ஒரு நேரம் வரும், அப்பொழுது எனக்கு கிரீடம் சூட்டப்படும். And look at Revelation chapter 11 verse 15. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 11ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். The world has now become the kingdom of our Lord and of his Christ. அங்கே உலகத்தின் ராஜ்யங்கள் நம்முடைய கர்த்தரும் அவருடைய கிறிஸ்துவுக்கும் உரிய ராஜ்யங்கள் ஆயின. And Jesus was willing to wait for that time. இயேசுவானவர் அந்த நேரத்திற்காக அவர் காத்திருந்தார். He didn't want to speed up God's plan of things.
அங்கே காரியங்கள் எல்லாம் வெகு சீக்கிரமாக நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இயேசுவானவர் விரும்பவில்லை. He was willing for the Father to do everything in his appointed time. பிதாவானவர் அவர் நியமித்த நேரத்திலே எல்லாவற்றையும் செய்வதற்கு காத்திருக்கக்கூடிய ஒரு விருப்பத்தை அங்கே உடையவராக இயேசு கிறிஸ்துவானவர் இருந்தார். What is the lesson for us? இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாடம் என்ன? I am sure you all will agree, we all have the temptation to go ahead of God's timing. நான் இதை சொல்லும் பொழுது நீங்கள் எல்லாரும் ஒத்துக்கொள்வீர்கள், தேவன் நியமித்த நேரத்திற்கு முன்பதாகவே எல்லாவற்றையும் செய்ய வேண்டும் என்றுதான் நாம் முயற்சிக்கிறோம். Do any of you really like to wait? அங்கே உங்களிலே உண்மையாகவே பாரத்தை குறைக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களா? No. Do you really like to wait? WAIT. உண்மையாகவே காத்திருக்க விரும்புகிறீர்களா? I don't think anybody likes to wait, right? யாருமே காத்திருக்க விரும்புவதில்லை, இல்லையா? Whether in a queue or whether waiting for booking railway ticket or waiting to see the doctor, we don't want to wait, right? வரிசையிலே அங்கே ரயில் பயணத்திற்காக நாம் புக் செய்வதற்கு வரிசையிலே காத்திருக்க விரும்பவில்லை. மருத்துவரை வரிசையில் நின்று அவரை சந்திப்பதற்கு நாம் விருப்பப்படுகிறதில்லை. Sometimes you know what is our temptation? We look at that brother, we look at this neighbor and we say, no, they're all already having it. Why am I not having it? பல சமயங்களிலே நாம் சொல்வது என்னவென்று சொன்னால், அந்த சகோதரன் வைத்திருக்கிறார்கள், இந்த பக்கத்து வீட்டிலே இருக்கக்கூடியவர் வைத்திருக்கிறார்கள், எனக்கு ஏன் நான் இப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம். Everybody is getting promotion. Why am I not getting it? எல்லாரும் ப்ரமோஷனை பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஏன் நான் பெற்றுக்கொள்ள கூடாது? Waiting is very, very difficult. காத்திருப்பது என்பது மிகவும் கடினமானது. Especially waiting for the Lord's time, appointed time, is very difficult. தேவன் குறித்த அந்த நேரத்திற்காக காத்திருப்பது என்பதும் கடினமாக இருக்கிறது. Because we don't know when that is going to happen. ஏனென்று சொன்னால் அது எப்பொழுது நடக்கும் என்பதை நாம் அறியாமல் இருக்கிறதுனாலே. You remember the Lord gave the promise to Abraham. அங்கே தேவன் ஆபிரகாமுக்கு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்ததை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள். I will make you a great nation. நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்குவேன். And the Lord promised him an inheritance. அங்கே தேவன் அவருக்கு வாக்குத்தத்தத்தை சுதந்திரமாக கொடுத்திருந்தார். But how long could Abraham wait? ஆனால் எவ்வளவு காலம் ஆபிரகாம் அதற்காய் காத்திருக்க வேண்டும்? After a while, both Abraham and Sarah, they got frustrated. அங்கே சற்று காலங்கள் பிற்பாடு ஆபிரகாமும் சாராலும் கூட அதிலே பொறுமையற்றவர்களாக இருந்தார்கள். They wanted to go ahead of God's timing. தேவனுடைய நேரத்திற்கு முன்பதாகவே போக வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் விருப்பப்பட்டார்கள். So they had their own plans. ஆகவே அவர்கள் தாங்களாகவே திட்டங்கள் தீட்டினார்கள். I don't want to explain that elaborately because we know the story. அதை நான் விளக்கமாய் சொல்ல விரும்பவில்லை, ஏனென்று சொன்னால் அந்த சம்பவம் நமக்கு தெரியும். What a painful consequences after that. அதன் மூலமாக வந்த அந்த விளைவு எவ்வளவு வேதனையாக இருந்தது. Just because they were not willing to wait for God's appointed timing. தேவன் நியமித்த நேரம் வரைக்கும் காத்திருக்காததினாலே இந்த பிரச்சனை அவர்களுக்கு வந்தது. Even David, if you look at his life, he was promised that he will be the next king. He was anointed. அங்கே தாவீதுனுடைய வாழ்க்கையிலும் பார்க்கும் பொழுது தாவீது இஸ்ரவேலுடைய அடுத்த ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருந்தார். But my dear brothers and sisters, how long did David wait for that? ஆனால் அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, எவ்வளவு காலம் தாவீது காத்திருந்தார்? Almost 2 decades, 20 long years. 20 வருடங்கள் அவர் காத்திருந்தார். But that waiting period was not in vain. ஆனால் காத்திருக்கக்கூடிய நேரம் வீணான நேரம் அல்ல. The Lord had done something so beautiful in David's life during those waiting period. அந்த காத்திருக்கக்கூடிய காலத்திலே தாவீதுனுடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் செய்தது அற்புதமான செயல்களாய் இருக்கிறது. David was prepared by the Lord in a very special way to be the special ruler.
when the Lord's appointed time came. அங்கே தேவன் நியமித்த நேரத்திலே தாவீது ஒரு விசேஷித்த அரசனாக செயல்படுவதற்கான விசேஷ பயிற்சி அந்த காலகட்டங்களிலே கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. I want to ask you, my dear brothers and sisters, are you really waiting for something in your life? அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, நான் உங்களிடத்திலே கேள்வி கேட்கிறேன். ஏதோ ஒரு காரியத்திற்காக நீங்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா? Is there this temptation to take your life in your hands? உங்களுடைய வாழ்க்கையை உங்களுடைய கரத்திலே எடுத்துக்கொண்டு செயல்படக்கூடிய சோதனை உங்களுக்கு இருக்கிறதா? Lord, how long should I wait and serve under these kind of people? கர்த்தாவே, எவ்வளவு காலங்கள் இப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு கீழாய் நான் வேலை செய்து கொண்டிருப்பது? Sometimes, even in ministry, waiting is a very, very difficult thing. அங்கே ஊழியத்திலும் கூட, ஊழியத்தின் பாதையிலும் கூட காத்திருப்பது என்பது கடினமாக இருக்கிறது. We want to take life in our own hands. அங்கே நம்முடைய வாழ்க்கையை நம்முடைய சொந்த கரத்திலே எடுத்துக்கொள்ள முற்படுகிறோம். I am not getting opportunities, so let me push myself. எனக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கவில்லை, ஆகவே நானே வாய்ப்பை உருவாக்கிக் கொள்கிறேன். I am not getting any opportunities to prove myself, so let me project myself. என்னை நிரூபிப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்புகள் எனக்கு தேடி வருவதில்லை, ஆகவே வாய்ப்புகளை என்னை நிரூபிப்பதற்காக, நான் யார் என்பதை காண்பிப்பதற்காக நானே வாய்ப்புகளை உருவாக்கிக் கொள்கிறேன். Brothers and sisters, in the beginning you may not realize that, but always remember, when the Lord lifts you up, that is the right way to be used by God. சகோதர சகோதரிகளே, ஒருவேளை அதை நாம் ஆரம்ப காலகட்டத்திலே அதை புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கலாம், ஆனால் தேவன் நம்மை உயர்த்துகிற அந்த உயர்த்தி பயன்படுத்துகிற விதம் தான் அது அருமையாக இருக்கும். Whether it is in your secular life or in ministry, allow God to lift you up. ஆகவே அது உலக வேலையாக இருந்தாலும் தேவனுடைய ஊழியமாக இருந்தாலும் தேவன் உங்களை உயர்த்துகிறதற்கு அனுமதியுங்கள். I'm sure you all know 1 Peter chapter 5:6. உங்கள் யாவருக்கும் 1 பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம் தெரிந்திருக்கும். Maybe I'll ask Brother Spurgeon to read that 1 Peter 5:6. 1 பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். ஆகையால் ஏற்ற காலத்தில் தேவன் உங்களை உயர்த்தும்படிக்கு அவருடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கி இருங்கள். It's a very difficult thing, my dear brothers and sisters. அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, இது மிகவும் கஷ்டமான ஒன்று. Because we will always have this temptation to come up by our own self. நாமே நம்முடைய முயற்சியினாலே மேலே வர வேண்டும் என்கிற ஒரு சோதனை நமக்கு இருக்கிறது. Resist that. அதற்கு எதிராய் இருங்கள். With God's help, remembering God's promises to your life, resist those temptations. தேவனுடைய உதவியோடும் தேவனுடைய திட்டத்திற்காக இவைகளை நீங்கள் எதிர்த்து நில்லுங்கள். When God's appointed time comes, nobody can resist you. தேவனுடைய நியமிக்கப்பட்ட நேரம் வரும்பொழுது ஒருவரும் அதை தடுக்க முடியாது. No promotion can be resisted. அங்கே எந்த ஒரு முன்னேற்றத்தையும் யாராலும் தடுக்க முடியாது. Because it is God who is sovereign. He knows when to lift you up. தேவன் சர்வ அதிகாரமுடையவராக இருக்கிறபடினாலே எந்த நேரத்திலே உங்களை உயர்த்த வேண்டும் என்பதை அவர் சரியாய் அறிந்து வைத்திருக்கிறார். Let me go to the third and final point. அங்கே மூன்றாவதாக கடைசியான குறிப்புக்குள்ளே நாம் போகலாம். What is the nature of this temptation and why did Jesus resist that? இந்த சோதனை எப்படிப்பட்ட சுபாவம் உடையதாக இருக்கிறது? இயேசு கிறிஸ்துவானவர் ஏன் இதை மறுக்கிறார்? It is the temptation to worship both God and the world. இது தேவனையும் உலகத்தையும் பணிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதினாலே. Now if you look at the response that Jesus gave to the devil, இயேசு கிறிஸ்துவானவர் பிசாசுக்கு சொன்ன பதிலை நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் in verse 10 we read, 10ஆம் வசனத்திலே நாம் இப்படியாய் வாசிக்கிறோம். For the scriptures say, you must worship the Lord your God and serve only him. அங்கே உன் தேவனாகிய கர்த்தரை பணிந்து கொண்டு
அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்வாயாக என்று எழுதியிருக்கிறதே என்றார். That word is key. அவர் ஒருவருக்கே, only him. அவர் ஒருவருக்கே. Now the devil wanted Jesus to have divided loyalty. அங்கே பிசாசானவன் அங்கே அவருடைய உண்மை தன்மையை பிரிப்பதற்கு முற்படுகிறான். Now the devil did not tell Jesus, you only worship me. He said, you worship God and also worship me. பிசாசானவன் என்னை மாத்திரம் நீ ஆராதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை, தேவனையும் ஆராதித்துக் கொள்ளுங்கள், என்னையும் ஆராதியுங்கள் என்று சொல்லுகிறான். No, we all have this temptation, don't we? நம் எல்லாருக்கும் இப்படிப்பட்ட சோதனை இருக்கிறது இல்லையா? We want the best of both the worlds. அங்கே ரெண்டு பக்கத்திலும் சிறந்தவைகள் நமக்கு வேண்டும். We want God on our side. நமக்கு தேவன் நம் பக்கத்திலே இருக்க வேண்டும். And we also want the best of the world beside us. உலகத்தினுடைய சிறந்தவைகளும் நமக்கு பக்கத்திலே இருக்க வேண்டும். Somebody said, I want to be a rich man here, and when I go to heaven, I want to be Lazarus. ஒரு மனிதன் சொன்னான், இந்த உலகத்திலே நான் வாழும் பொழுது ஐஸ்வர்யவானை போல வாழ வேண்டும், பரலோகத்திலே போகும் பொழுது அங்கே அந்த லாசருவை போல இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னான். இதெல்லாம் நடக்காது. That is the impossible thing. அது நடப்பதற்கு சாத்தியமே இல்லை, வாய்ப்பே இல்லை. The Lord made it very clear, you can't serve two masters. அங்கே ஆண்டவர் மிக தெளிவாய் சொன்னார், உங்களால் இரண்டு எஜமானுக்கு வேலை செய்ய முடியாது. You know what, I always tell this, if there is one competitor, okay, if there is one competitor to the real living God, as per Jesus Christ, it is, you know what, money. அங்கே நான் இப்படியாய் சொல்லுகிறது உண்டு, அடிக்கடி சொல்லுகிறது உண்டு, தேவனுக்கு போட்டியாளராக ஒருவர் இருப்பார் என்றால் அது யார் என்று சொன்னால் பணம் தான். தமிழ்ல இப்படி சொல்லுவேன், காளியாத்தா, மாரியாத்தா, முருகன், இவங்க எல்லாம் கிடையாது காம்படிஷன், இவங்க எல்லாம் கிடையாது ஆப்போனன்ட். Christ made it very clear, you can either serve me or wealth, mammon. அங்கே கிறிஸ்துவானவருக்கு போட்டியாளராக போட்டி போடக்கூடியவர் மற்றவர்கள் அல்ல, அங்கே பணமாக இருக்கிறது என்பதை நான் சொல்லுவேன். Brothers and sisters, the implication of this verse is very, very clear. சகோதர சகோதரிகளே, இந்த வசனத்தினுடைய சாராம்சம் மிக தெளிவாக சொல்லப்படுகிறது. We all have this problem. நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த பிரச்சனை இருக்கிறது. We want the best of both the worlds. இந்த ரெண்டு உலகத்தினுடைய சிறந்தவைகளும் நமக்கு வேண்டும். I want to ask you this question. உங்களிடத்திலே நான் இந்த கேள்வியை கேட்கிறேன். Are you double minded? நீங்கள் இரட்டை மனதை உடையவர்களாக இருக்கிறீர்களா? The Bible is full of examples of people who lost their lives because they were double minded. வேதத்திலே अनेक உதாரணங்கள் இருக்கிறது, இரட்டையான ஒரு மனதை உடையவர்களுடைய நிலை எப்படிப்பட்டதா இருந்தது என்பதை. They wanted to serve God and they also wanted to serve the world. தேவனையும் சேவிக்க வேண்டும், அதே நேரத்திலே உலகத்தையும் சேவிக்க வேண்டும் என்கிறதான மனம். At one point, Elijah at Mount Carmel, he was so frustrated by Israelites. அங்கே எலியா அந்த கர்மேல் பர்வதத்திலே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மூலமாக மிகவும் சோர்வுற்றார். And he looked at them straight and asked them, how long will you waver between two opinions? அங்கே அவர்களை பார்த்து, இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்து நேரடியாக எலியா கேட்டார், நீங்கள் எப்படி இருமனம் உள்ளவர்களாக எவ்வளவு காலம் இருக்க போகிறீர்கள்? இன்னும் எவ்வளவு நாள் குந்தி குந்தி நடப்பீங்க? How long will you waver between these two opinions? இந்த ரெண்டு கருத்துக்களுக்கு இடையே எத்தனை காலம் நீங்கள் குந்தி குந்தி நடக்க போகிறீர்கள்? Brothers and sisters, I want to ask you, are you really wholly committed? சகோதர சகோதரிகளே, நீங்கள் முற்றிலுமாக அர்ப்பணிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறீர்களா? Are you serving God wholeheartedly? முழு இருதயத்தோடு கர்த்தரை சேவிக்கிறீர்களா? If you look at the Bible, it is said about Caleb in the Old Testament, he served the Lord wholeheartedly.
அங்கே காலேப்பை குறித்து நாம் வேதத்திலே வாசிக்கும் பொழுது பழைய ஏற்பாட்டிலே அவன் உத்தமமாய் பின்பற்றினான், முழு இருதயத்தோடு பின்பற்றினான் என்று ஆங்கில வேதாகமத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. He understood that this God is worth giving his total commitment. முழு அர்ப்பணத்தையும் கொடுப்பதற்கு இந்த தேவன் தகுதியுடையவராக இருக்கிறார் என்பதை அவர் ஒத்துக்கொண்டார். Maybe during these days we need to take a look at our own lives. இந்த நாட்களிலே நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம். Is our life divided? நம்முடைய வாழ்க்கை பிரிந்திருக்கிறதா? No, when we go to church, when we go to Christian gatherings, we have one kind of attitude, but in the world, we are just like those people in the world. அங்கே கிறிஸ்தவ கூட்டங்களுக்கு போகும் பொழுது கிறிஸ்தவர்களுக்குரிய மனப்பான்மையும், உலகத்திற்குள்ளாய் போகும் பொழுது அவர்களை போன்றதான ஒரு மனப்பான்மையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறதா? God hates divided loyalty. அங்கே அந்த அர்ப்பணிப்பிலே உண்மையற்றவர்களை தேவன் வெறுக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். When I was in college, a man of God challenged us with one statement. கல்லூரியிலே நான் படிக்கும் பொழுது தேவனுடைய மனிதன் ஒரு விஷயத்தின் மூலமாக எங்களுக்கு சவால் விட்டார். Jesus Christ is either Lord of all in your life or not at all. அங்கே தேவனானவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய எல்லா விஷயங்களிலும் ஆண்டவராக இருக்கிறாரா அல்லது அப்படி இல்லாமல் இருக்கிறாரா? Either he can be the Lord of all in your life or not at all. ஒன்று அவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய எல்லாவற்றுக்கும் ஆளுகை செய்கிறவர் அவர் இருப்பாரு, இல்லைனா ஒன்றுக்கும் அவர் இருக்க மாட்டார். That's the truth. அதுதான் உண்மை. My dear brothers and sisters, சகோதர சகோதரிகளே, let us not fool ourselves. நாமே நம்மை வஞ்சித்துக் கொள்ள வேண்டாம். Let us not think, no, we are smart, so therefore no, we can have good relationship with God and also good relationship with the world. நாம் நம்மை புத்திசாலிகள் என்று எண்ணிக்கொண்டு நாம் தேவனோடு ஒரு நல்ல உறவையும் உலகத்தோடு ஒரு நல்ல உறவையும் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லி நம்மை நாமே ஏமாற்றிக் கொள்ள வேண்டாம். God hates divided loyalty. அங்கே அர்ப்பணிப்பிலே பிரிவுகள் இருக்கும் பொழுது, இருமனம் இருக்கும் பொழுது தேவன் அதை வெறுக்கிறார். Our Lord Jesus Christ is worth serving totally. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அவருக்காக முழு அர்ப்பணத்தோடும் சேவை செய்வதற்கு அவர் தகுதியுள்ளவராக இருக்கிறார். And I want to just close with the statement made by C.T. Studd. C.T. Studd அவர்கள் சொன்னதான ஒரு வாக்கியத்தை கூறி இந்த செய்தியை நான் முடிக்கிறேன். If you look at C.T. Studd's life, C.T. Studdனுடைய வாழ்க்கை குறிப்பை நீங்கள் பார்த்தால், he was born into a very, very rich family. அவர் ஒரு மிக ஐஸ்வர்யமுள்ள ஒரு குடும்பத்திலே பிறந்தார். And this man had greater potential to be one of the greatest cricketers during his time. அவருடைய வாழ்நாள் காலத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு கிரிக்கெட் வீரராக அவரால் வந்திருக்க முடியும். Yet, for the sake of Jesus Christ and his kingdom, he gave away his wealth, he gave away the prime time of his life, everything. அங்கே இயேசு கிறிஸ்துவானவருடைய அந்த மேன்மைக்காக அவருக்காக அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய சொத்துக்களை பொக்கிஷங்களை விட்டார். அவருடைய வாழ்க்கையினுடைய முக்கியமான நேரங்களையும் எல்லாவற்றையும் அவருக்காக விட்டார். It seems someone asked him at the fag end of his life, அங்கே ஒரு மனிதன் C.T. Studdனுடைய வாழ்க்கையின் முடிவிலே இப்படியாய் கேள்வி கேட்டார். how could you make so many sacrifices in your life? எப்படி உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே अनेक தியாகங்களை செய்திருக்கிறீர்கள்? You have given out literally everything to God. எல்லாவற்றையும் கர்த்தருக்கென்று விட்டு விட்டீர்கள். You know what was C.T. Studd's reply? C.T. Studd என்ன பதில் சொன்னார் தெரியுமா? If Jesus Christ is God and he came down into the world in order to die for me, there is nothing that I could do in order to match with his sacrifice. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் தேவன் அவர் இந்த உலகத்திலே எனக்காக இந்த உலகத்திலே வந்து மரித்திருக்கும் பொழுது இந்த உலகத்திலே நான் செய்யக்கூடிய எல்லா தியாகங்களும் அந்த தியாகத்திற்கு இணையாக இருக்க முடியாது என்று சொல்லி அவர் சொன்னார். If he
is God and he came and died for me. அவர் தேவனாயிருந்து தேவன் இந்த உலகத்திலே எனக்காக வந்து மரித்திருப்பாரானாய். Brothers and sisters, what is our response to this God? சகோதர சகோதரிகளே, இந்த தேவனுக்கு நாம் என்ன பதில் சொல்லுகிறோம்? Divided loyalty? அந்த உண்மையிலே ரெண்டு பிரிவுகளாக இருக்கிறோமா? Will we serve only him or something else also? அவரை மாத்திரம் சேவிக்கிறோமா அல்லது அவரோடு கூட சேர்ந்து வேறொன்றையும் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோமா? May the Lord help us to introspect our own lives. நம்முடைய வாழ்க்கையை தற்பரிசோதனை செய்வதற்கு தேவன் தாமே நமக்கு உதவி செய்வாராக. During the last 3 days, we looked at the temptations that Jesus faced in his life. கடந்த 3 நாட்களாக இயேசு கிறிஸ்துவானவர் இந்த பூலோக வாழ்க்கையிலே அவர் எதிர்கொண்ட 3 விதமான சோதனைகளை நாம் படித்தோம். The lust of the flesh, the pride of life, and the lust of the eyes. மாம்சத்தின் இச்சை, கண்களின் இச்சை, ஜீவனத்தின் பெருமை, இவைகளை குறித்து நாம் படித்தோம். And in Hebrews we read that Jesus Christ our Lord, who is now our high priest, he understands our weakness. எபிரேயரிலே நாம் இப்படியாய் வாசிக்கிறோம், அவர் பிரதான ஆசாரியராக இருக்கிறார், நம்மை போல பாடுபட்டதினாலே நம்முடைய பலவீனங்களை குறித்து அவர் அறிந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம். He also went through all these 3 categories of temptation. இப்படிப்பட்ட 3 சோதனைகளின் வழியாய் அவரும் சென்றிருக்கிறார். I don't think there is any other different kind of temptation that you and I may face in the world. இதைவிட வித்தியாசமான எந்த ஒரு சோதனையையும் நீங்களும் நானும் இந்த உலகத்திலே எதிர்கொள்கிறதில்லை. Jesus Christ our Lord was victorious. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் தேவன், அவர் வெற்றியுள்ளவராக இருந்தார். He didn't fall or yield himself to the temptations of the devil. அவர் வீழ்ந்து போகவில்லை, பிசாசானவருடைய சோதனைக்கு தன்னை ஒப்புக்கொடுக்கவும் இல்லை. If you read through Matthew chapter 4 verse 11, மத்தேயு சுவிசேஷம் 4ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால், we read the angels came down and served Jesus. தூதர்கள் இறங்கி வந்து இயேசுவானவருக்கு பணிவிடை செய்தார்கள். If you are asking, brother, I will resist all these temptations, but what is the benefit for me? ஒருவேளை நீங்கள் கேட்கலாம், இந்த சோதனைகள் எல்லாவற்றையும் நான் எதிர்க்கிறேன், இதனாலே எனக்கு என்ன லாபம் வரும் என்று கேட்கலாம். Here the scripture says the angels served Jesus. இங்கே வேத வாக்கியம் சொல்லுகிறது, தூதர்கள் இயேசுவானவருக்கு பணிவிடை செய்தார்கள். Resist the devil, my dear brothers and sisters. பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள் அருமையான சகோதர சகோதரிகளே. You will receive God's grace and strength when you do that. நீங்கள் அப்படி செய்யும் பொழுது தேவனுடைய கிருபையையும் பலனையும் பெற்றுக் கொள்வீர்கள். May the Lord bless these words into our lives. தேவன் தாமே இந்த வார்த்தைகளை நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு ஆசீர்வதித்து தருவாராக. Again, I want to take this time to thank Brother Santosh Johnson and the Kodambakkam Christian Assembly for having me during the last 3 days. கடந்த 3 நாட்களாக எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த சகோதரர் சந்தோஷ் அவர்களுக்கும் கோடம்பாக்கம் சபைக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். In the same way, I don't want to miss out any name. I can see many dear brothers and sisters in front of me, Brother K.M. Samuel and Brother Philip and many others. I want to really thank each one of you for taking your time to be here, and we could have a blessed time listening to God's word. May his name be glorified. எனக்கு முன்பதாக அநேகரை நான் பார்க்கிறேன். அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்காகவும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேவன் தாமே இந்த நேரத்தை நமக்கு ஆசீர்வதித்து தருவாராக. Praise be to God. Thank our dear brother Sam K. John from Bangalore for all the efforts, for all the energy that he is sacrificing every moment for the glory of God. Today and the last 3 days, today, yesterday, and day for yesterday, the word of the Lord has come quite strongly
we cannot take it lightly. We had been dealing with the subject of the temptation, where Jesus Christ also, as we are, he underwent the temptations, and yet he was found without sin. Now, the three temptations, I just want to bring it to your notice. And the three temptations are, the first is the temptation of the flesh, and the second is the pride of life, and the third is the lust of eyes. Now, in these three temptations, today evening, we had seen 3 points. I'm not going to the other 2 days points. We thank brother for dealing with this, and this is what we had dealt. The first point is, this is a kind of temptation in order that he would avoid the pathway of suffering. If the Lord gives us the pathway of suffering, we should really take it with joyful, and that story illustration has had come to us very strongly. Now, the second point is, this is a kind of temptation to go ahead of God's timing. Many a time we go before God's timing, not in his time. And the third is, this is a kind of temptation to worship both God and man. So that's a compromise, God and man. We usually bargain with God whether we should serve him 40% or 60% or 70 or 30. So like that, we bargain with God. The sincerity and the honesty of our life in this Lord will be very much seen if we are doing the right in the grace of the Lord God. Now, we once again thank our dear brother Sam K. John from Bangalore for coming out with this important topic from the book of Matthew, especially temptations before the Sermon on the Mount, and we praise God for him taking this topic during these coronavirus days. Now, we also thank Brother Spurgeon Bose for having translated in the most blessed way, so that God's name may be glorified through him also. We thank Brother Paul Raj for the songs he has sang, and we thank every one of you for having joined us and encouraged each one of us for the glory of God. And not only that, I'm definite and I'm very sure that each one of you would have been benefited and would have learned many things from the word of God through what was spoken to the Spirit of God. And we praise God for all this. Now, I have a lot of people in front of me to do the closing prayer, but I request Brother K.V. Zakaria from Coimbatore to please close in with the word of prayer. Over to Brother K.V. Zakaria in Coimbatore. Please close in with the word of prayer so that God's name may be magnified and glorified. I think there's some brother, unmute yours. Brother K.V. Zakaria from Coimbatore, please. Thank you. You can hear me? Yeah, we can hear you now, brother. வானத்துக்கும் பூமிக்கும் சர்வத்துக்கும் ஆண்டவராயிருக்கிற சர்வ வல்லமுள்ள எங்கள் பரலோக பிதாவே, இந்த மாலை பொழுதிலே கர்த்தாவே உம்மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நாங்கள் ஒருமித்து கூடி ஆண்டவருடைய வெளியேறப்பட்ட வசனத்திலிருந்து இந்த நாள் கேட்கும்படி எங்களுக்கு
அனுக்கிரகம் செய்தீர். அதுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. கடந்த 3 நாட்களாக உம்முடைய தாசன் சாம் கே ஜோன் மூலமாக ஆண்டவரே உம்முடைய வாழ்க்கையில் நேர்ந்த அந்த டெம்டேஷன்ஸை பற்றி நாங்கள் தியானிக்கும்படி உதவி செய்தீர். பரிசுத்தாவியானவர் உம்முடைய தாசனை கொண்டு எங்களோடு பேசினதுக்காக நாங்கள் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. எங்களுடைய ஆண்டவர் அவர்கள் பாடுகளின் வழியாக, சிலுவை பாடுகளின் வழியாக அவர் தேவனை மகிமைப்படுத்தினமாகவே எங்களுடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தாவே பாடுகள் வழியாக கர்த்தருக்கென்று நாங்கள் சாட்சிகளாக ஜீவிக்க கிருபைதார். உலகத்தோடு நாங்கள் காம்ப்ரமைஸ் செய்யாமல் கர்த்தருடைய சித்தம் இன்னதென்று அறிந்து ஆண்டவருடைய மகிமைக்காக ஜீவிக்க எங்களை ஒவ்வொருத்தரையும் நீ பலப்படுத்த வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. நாங்கள் கேட்டவனுமாக there is no shortcut to glory but only through suffering. ஆமாம் ஆண்டவரே, அவ்விதமாக எங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் நீ அனுக்கிரகம் செய்ய வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நாங்கள் பாடுகள் வரும் பொழுது சோர்ந்து போகாமல் முறுமுறுக்காமல் கர்த்தருக்கென்று நாங்கள் மகிமையுள்ள சாட்சிகளாக ஜீவிக்க எங்களை ஒவ்வொருத்தரையும் நீர் பலப்படுத்த வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய மகனுக்கு கொடுத்த எல்லா கிருபைகளுக்காகவும் நாங்கள் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். ஆம் ஆண்டவரே, கடந்து வந்து வசனம் கேட்ட ஒவ்வொருத்தரையும் ஆசீர்வதித்தருளும். அவ்விதமாக சவரன் ஸ்பர்ஜனுக்கு மொழிபெயர்க்க தேவையான கிருபைகளை தந்திருக்கிறோம் கர்த்தாவை. பாடல்கள் மூலமாக மகிமைப்படுத்த நம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருத்தருக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். கோடம்பாக்கம் சபைக்காக விசேஷமாக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். கடந்த அநேக நாட்களாக கர்த்தாவை இந்த ஊழியத்தை தொடர்ந்து கர்த்தாவை அதை சிஸ்டமேட்டிக்காக செய்யும்படி உம்முடைய தாசனை பலப்படுத்தினதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அவர்களை நீர் ஆசீர்வதித்தலும் சபையாரையும் தேவரீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எல்லாவற்றின் மூலமாக ஆண்டவருடைய நாமம் மட்டுமே மகிமைப்பட வேண்டும். துதிகன மகிமை எல்லாம் எடுக்கிறோம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் தாழ்மையோடு ஜெபிக்கிறோம் பரமபிதாவே, ஆமீன். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களில் இருப்பதாக, ஆமீன். Thank you, KV Zachary uncle, for the prayer. May God bless you. And we thank once again Brother Sam K. John from Bangalore, and also Brother Spurgeon from Chennai, and all the dear ones for having joined for the glory of God. May we continue to be in touch with the word of God. With this, we are closing from here, and God willing, we shall meet tomorrow evening for the Bible study.